السلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعس وأوهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب في الآذان وانصر إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. سبح الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. أعظم به من نانا. صلى الله قال آدم كانا. صلى الله عليه. وبين ماء فاستفق من غفلة عنا وكل يقضانا. صلى الله عليه. إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى خروجي أنا. صلى الله عليه. خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. صلى الله عليه. وخره الله حماه اختاره وما بارك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وحبه وبذكره ونصري والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على
أجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هذا الذي سعينا ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي وأين بي كبار ingin bertemu dengan dirimu wahai Nabi kami rindu ingin bertemu dengan dirimu kami berharap jumpa denganmu walau sesaat dalam mimpiku hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya Allah sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi هذا وقد نشر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا sallallahu alaihi كتاب النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا نرفع وسل تعطى وقل يسمع بقولك نجم فخرك بانا والوعد عند الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباب الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا
محمد كيما تزيل عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الرسل الله قاطبة محمد صادق الأكوان والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويا بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله بابن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا برفعه إلى السماع ماعل كان للأبيب عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان
لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فاقتبلت المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا
Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi kita, dan juga saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk berzikir dan juga berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perlu kita ketahui, ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Ini adalah sebuah karunia yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita duduk berselawat, duduk berzikir, dan juga duduk kita dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi siyaratil mursalin, yakni tentang perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau kita bahas tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pembahasan tersebut seakan-akan tidak ada habisnya. Panjang ceritanya, panjang perjalanannya sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun umur beliau hanya 63 tahun, namun kisah beliau dikenang bahkan beribu-ribu tahun. Itu kisah Rasulullah SAW, gak pernah habis. Selalu ada cerita tentang bagaimana perjalanan kisah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut di pasal yang ke-7 dan pasal ke-8. Ya. Tadi kita membaca kitab Khulasah Nurul Yaqin 2 pasal. Setiap malam, nanti setiap malam Senin malam Selasa, setiap jalsa Isnin kita baca 2 pasal. Ya, yang dimana 2 pasal tersebut berkaitan. Ya, satu pasal antara pasal 1 dan pasal yang kedua itu berkaitan. Begitu juga dan pasal ke-8 itu juga berkaitan. Maka kita bacakan 2 pasal setiap kembali ke negeri Syam. Yang pertama, beliau pergi ke negeri Syam. Perjalanan yang pertama, yakni ke negeri Syam, beliau bersama dengan pamannya beliau yang bernama Abu Thalib, dan itu umurnya beliau masih dalam keadaan umur masih kecil. Umur masih kecil, beliau sudah berangkat ke negeri Syam dalam keadaan berdagang. Nah, ini perjalanan beliau yang kedua. Dikatakan dalam kitab ini, dikatakan fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyatan fi tijarati li sayyidati Khadijah. Nah, ini pada umur baginda Rasulullah SAW umur 25 tahun. Pada umur 25 tahun Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang kedua kalinya, yakni ke negeri Syam. Yang dimana perjalanan yang kedua ini adalah untuk membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Ya, ini Sayyidah Khadijah belum jadi istri Rasulullah. Ini masih beliau ini seorang Sayyidah Khadijah ini masih seorang saudagar kaya raya, masih belum belum menjadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat dzata syarafin tastajiru rijal fi maliha. Jadi sungguh adalah Sayyidah Khadijah itu memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk membawa dagangannya beliau, bahwasanya kepercayaan itu sangatlah wa qad tarathu li hadzal mal, dan sungguh telah memilih ianya Sayyidah Khadijah. Memilih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membawa dagangannya beliau, karena li annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah, yakni
sekali bohong, banyak sekali menipu, maka sungguh itu tidak akan dipercayai oleh orang. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan sifat siddiq. Beliau ini sifat kejujurannya beliau yang sangat luar biasa. Bahkan orang Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, tetapi mereka memberi gelar kepada Rasulullah tentang kejujuran yang dinamakan dengan Al-Amin. Itu kaum Quraisy belum masuk Islam, memberi gelar kepada Rasulullah dengan sebutan Al-Amin. Itu sungguh sangat luar biasa. Ya, ini membuktikan kejujuran Rasulullah SAW itu, ya, bukan ingin dipandang oleh kaum Islam, tidak. Tetapi kejujurannya itu, ya, memang sudah tertanam di dalam dirinya dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat kebohongan. Nah, ini Rasulullah SAW, ketika didengar tentang kejujuran oleh Sayyidah Khadijah, kejujuran Nabi Muhammad, maka dipercayai Nabi Muhammad SAW untuk membawa dagangan beliau. Dan juga bukan jujur saja, tetapi wa amanatihi, dan amanahnya Rasulullah. Namun yang terpenting wa akhlaqatis syarifah, wa akhlaqis syarifah, yakni mempunyai akhlak yang mulia. Itu Rasulullah. Mempunyai akhlak yang mulia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka coba kita ikuti 3 hal, ya. Yang pertama adalah mempunyai sifat jujur, yang kedua mempunyai sifat amanah, yang ketiga mempunyai sifat akhlakul karimah, akhlaqatis syarifah, yakni akhlak yang paling mulia, akhlak yang mulia. Ya, kita contohi daripada akhlak-akhlak yang mulia, yang insya Allah apabila 3 hal ini kita lakukan serta mencontohi daripada Rasulullah SAW, maka sungguh kita akan mendapatkan kemuliaan juga, yakni dipercayai sama orang, yakni kita akan di dalam pekerjaan kita akan diberi diberi amanah, mungkin amanah yang lebih tinggi dibandingkan yang sekarang, begitu ya. Jadi itu akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga wa kana ma'ahu, dan adalah bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadam Maisarah, yakni ada khadam ataupun khadim pembantunya menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Dan bahkan Maisarah ini diutus oleh Sayyidah Khadijah. Faba'a wabta'a wa raja'a birihin azim, yakni diutus oleh Sayyidah Khadijah Maisarah ini untuk melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika perjalanannya beliau. Nah, ini Sayyidah Maisarah diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk menemani Rasulullah melihat bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW. Maka, nah ini pasal yang ke-8. Maka ba'da ruju'ihi bi syahrin min safratihi tsaniyah, maka setelah kembali Rasulullah SAW dari negeri Syam, kembali dari negeri Syam setelah 2 bulan beliau berdagang di negeri Syam, ya, tazawwaja bi sayyidati Khadijah. Maka Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah, menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan dikatakan dalam riwayat wahyallati khatabathu, yakni Sayyidah Khadijah duluan yang meminang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidah Khadijah yang meminang baginda Rasulullah melalui daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baru Rasulullah itu dalam riwayat dikatakan baru Rasulullah itu mendatangi rumah Sayyidah Khadijah dengan pamannya beliau yang bernama Abu Thalib. Ya. Wa kana umruha, dan adalah umurnya Sayyidah Khadijah pada waktu itu 40 sanatan, yakni 40 tahun. Nah, ini 40 tahun, tetapi wajah Sayyidah Khadijah itu seperti gadis perawan. Ya, bukan kayak kita. Kalau kita umurnya 40 tahun, ya, wajahnya mungkin bisa kita lari. Ya, tetapi beda dengan Sayyidah Khadijah. Ini wanita pilihan yang menjadi istri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berapa
baginda Rasulullah SAW pada waktu itu adalah 25. Ini adalah apa namanya? Sehingga dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga dari Sayyidah Khadijah lah Rasulullah SAW mempunyai keturunan. Ini luar biasa. Ya? Nah, jadi umur Rasulullah 25 tahun, umur Sayyidah Khadijah dalam keadaan umur 40 tahun. Wa kanat, nah, kalau kita mau nggak? Nah, kalau kita umur 25 tahun, ya, menikah dengan perempuan umurnya 40 tahun, kira-kira mau nggak? Kalau kita mungkin melihat sisi hartanya saja, ya. Kalau mungkin ada mau melihat sisi hartanya saja, tetapi tidak dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harta yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah bukan untuk pribadinya. Kalau kita mungkin pikirannya kalau nikah dengan wanita 40 tahun, pikirannya harta. Itu kalau kita beda dengan Rasulullah. Tetapi dalam pikiran Rasulullah adalah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya harapannya adalah dengan harta tersebut bisa membantu daripada dakwah-dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Hala. Dan adalah Sayyidah Khadijah pada waktu itu sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau Sayyidah Khadijah ini punya suami janda, seorang janda, punya suami dulu yang bernama Abi Hala. Udah lama meninggal, ya, udah lama meninggal, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan umur panjang kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Ini dipersiapkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad mata walahu waladun minha ismuhu Hala. Yani ada juga anak daripada Abi Hala itu, anak daripada Abi Hala terhadap Sayyidah Khadijah itu dinamakan dengan Hala. Diambil daripada kata ayahnya, ya. Dan juga waqad aqamat ma'ar Rasul 25 walam yatazawwad ghairaha hatta tuwfina. Dan sungguh Sayyidah Khadijah dan juga tidak pernah Rasulullah SAW itu menikah dengan wanita lain sebelum Sayyidah Khadijah itu meninggal. Makanya kalau kita ingin menikah lagi, maka tunggu istri meninggal juga. Ya, kalau ingin menikah lagi tunggu istri meninggal dulu. Ya, kalau ingin ikut sunnah harus sesuai. Ya, kalau ikut sunnah maka harus betul. Tetapi tidak juga demikian, tidak harus begitu. Namun ini adalah sesuatu banyak kalau kita baca daripada fikih sirah nabawiyah karangan daripada Sa'id Ramadan Al-Buti, banyak hikmah-hikmah di situ. Banyak hikmah kenapa Rasulullah tidak menikah yang kedua kalinya ketika ada Sayyidah Khadijah. Kenapa harus setelah Sayyidah Khadijah baru menikah dengan wanita yang bahkan lebih daripada 3, lebih daripada 4. Ini banyak hikmah-hikmahnya. Insyaallah nanti kalau kita setelah pembacaan khulasah ini kita lanjut sampai kita baca nanti Sirah Nabawiyah karangan daripada Ibnu Hisham. Insyaallah kita baca daripada Sirah Nabawiyah karangan daripada Sa'id Ramadan Al-Buti, jadi mana itu termuat tentang sirah dan juga fikih. Sirah dalam perjalanan Rasulullah banyak terkandung fikih dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjalanan beliau, kehidupan beliau sebelum beliau menikah. Beliau dipercayai sebagai orang yang terpercaya. Maka siapa yang kita ikutin? Ini pertanyaan yang sangat besar, ya. Ini pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Siapa setelah ini yang kita ikuti kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Khulasatul Yakin. Insyaallah dilanjutkan oleh guru kita tentang pembacaan kitab Al-Imam Al-Haddad. Insyaallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawal mulkillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita hidayah, selalu limpahkan kepada Rasulullah. Baik itu fardu, baik itu sunnah. Dia nggak ikut sunnah, dia mukhalafah dengan sunnah, tapi dia kata aku dekat dengan Allah. Nggak benar. Kenapa? Begitulah yang dikatakan Imam Haddad. Imam Haddad mengatakan tidak benar orang yang dekat dengan Allah kecuali dia mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka ketika dia mukhalafah dengan syariat, maka itu dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melewati syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati fardu, melewati sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar sana yang mana kita harus terus berkhususah. Jangan kita karena kita belajar ini, ketika kita lihat orang yang gak amal sunnah, kita bilang dia jauh dengan Allah, nggak bisa juga. Nah, ini pelajaran untuk diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Nah, urusan kita menilai orang lain itu bukan urusan kita. Yang bisa menilai setiap manusia hanya Allah. Jadi bukan dengan tahu ilmu kita bisa menghitung-hitung orang lain. Oh, orang ini orang jauh dengan Allah, ini orang munafik, di segala macam. Bukan tugas kita. Tugas kita adalah muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri engkau, muhasabahlah diri engkau sebelum engkau dihisab nanti di hari akhirat. Wa qad ta'athara an-niyatu shadiqah fil amri mubah. Dan sungguh memberi bekas niat yang baik pada urusan-urusan yang mubah, urusan-urusan yang pada dasarnya dia bukan urusan yang baik, pada dasarnya tidak bisa mendapatkan pahala. Akan tapi apabila disambung, dimasukkan dengan niat yang baik, dimasukkan dengan niat yang benar, maka dia akan menjadi pahala. Maka jadilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menurut kaidah lil wasail hukmal maqasid. Lil wasail yaitu sebuah perantaraan. Hukumnya adalah sebuah tujuan. Kaidah dasar. Seperti makan nasi. Makan nasi adalah perantaraan untuk kita kuat ibadah kepada Allah. Apakah makan nasi itu akan menjadi ibadah? Menjadi ibadah. Syarat kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makan nasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pakai baju yang bagus-bagus untuk menyenangkan orang lain. Pakai baju bagus-bagus adalah untuk idkhalus surur ila qulubil mu'min. Banyaklah minum air putih untuk sanggup berzikir kepada Allah. Dan segala macam urusan yang mubah yang kita lakukan, harus nggak harus kita harus taruh niat di situ. La budda, tidak boleh tidak kita taruh niat yang baik sehingga kita bisa mendapatkan pahala ganjaran yang baik dari Allah dari niat tersebut. Seluruh perbuatan yang mubah. Apa aja? Banyak perbuatan mubah, ya kan? Banyak perbuatan mubah seperti ini, kamera. Mubah ini. Pada dasarnya nggak dapat pahala, tapi diniatkan untuk syiar agama dapat pahala. Pahala luar biasa. Ya? Jadi kameramen itu pahalanya banyak, ya? Kameramen tim media itu luar biasa pahalanya. Nah, dengan ada tim media tersebar dakwah ke tempat-tempat yang nggak susah mungkin kita untuk dakwah ke sana. Jadi dikatakan sini seperti orang yang berniat dengan memakan sesuatu untuk takwa kepada, untuk kuat dia taat kepada Allah. Nah, seperti kita jelaskan tadi. Dan disyaratkan bagi benar niat. Nah, niat itu nggak semua sebenar. Kadang niat tapi salah niatnya, ataupun niat baik tapi salah sebenarnya dalam bahwa niat tersebut benar, nggak salah, nggak sesat niatnya. Bagaimana? Allah yukadzibaha al-amal, bahwa sungguh tidak membohongi pekerjaan. Apa yang dia niat itu yang dia lakukan.
Bukan dia niat untuk baik, tapi yang dia lakukan buruk. Dilihat nanti ke depan dijelaskan oleh Imam Haddad. Faman yatlubul ilma, maka seseorang yang menuntut ilmu, contohnya wa yu'azzimu wa yaz'amu, dan dia berazam dan dia menginginkan anna niyatahu fi tahsilihi, bahwa sungguh niatnya untuk menghasilkan amal dan mengajar. Niat dia untuk menuntut ilmu adalah untuk beramal, untuk taat kepada Allah, dan untuk dia mendapatkan ilmu, dia bisa menyalurkan ilmu kepada orang lain. Akan tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Dia cari ilmu, padahal dia cari ilmu untuk beramal, tapi dia nggak beramal. Malah dia gunakan ilmu tersebut untuk hal yang lain, ataupun ilmunya disimpan dalam memorinya, tidak dipakai, tidak disalurkan, tidak beramal. Apapun itu adalah orang yang bohong dalam berniat-niatnya, tidaklah benar seperti dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Fa in lam yaf'al, maka jika tidak melakukan dalika perbuatan tersebut, inda tamakkuni minhu, ketika dia mungkin melakukan amal, maka niatnya bukan niat yang benar. Mungkin dia lakukan amal, tetapi dia tidak lakukan. Contoh, udah tahu bahwa sholat witir itu sunnah. Kita lihat mendengar kajian sholat witir itu sholat witir itu kapan disyariatkan, sholat witir itu syaratnya seperti ini dan segala macam bla 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 bla. Kita dengar untuk apa? Untuk kita beramal nanti malam. Akan tapi ntar malam, padahal mata tidak terlalu mengantuk, sanggup kita lakukan. Besok kerjaan pun nggak banyak, nggak mau kita lakukan sholat witir 11 rakaat. Niat yang tadi bohong, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita berpikir bahwa niat aja cukup, ya kan? Hadir majelis untuk niat aja, tidak. Hadir majelis niat amal, niat dilakukan. Kalau nggak ada faedah daripada niat tersebut. Nah, memang kalau misalnya kita kaji ilmu tasawuf dalam, kaji ilmu tasawuf kan, terkadang kita semua akan kena kayak dipukul-pukul, ditinju segala macam itu sama Imam Haddad, ya seperti itu. Maka itu banyak ulama-ulama dunia ini nggak suka dengan ulama tasawuf. Ulama tasawuf seperti Imam Haddad nggak suka dengan ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena yang dilakukan kadang bisa dikatakan salah juga. Padahal udah baik menurut dia, tapi salah juga. Maka itu mereka pun nggak suka. Maka itu kita harus betul-betul dengan hati yang lapang, hati yang terbuka, jangan dengan hati yang tertutup. Kalau kita belajar tasawuf dengan hati yang tertutup, itu kita nggak akan terima. Apa itu dibilangnya? Apa itu? Itulah, nggak boleh. Belajar tasawuf harus membuka hati lebar-lebar dan menerima apa yang dikatakan di dalam kitab. Wakaman ya tulubud dunya. Nah, contohnya lagi, dan seperti orang yang menuntut dunia, cari uang banyak. Wa yaz'amu annahu, dan dia berazam bahwa sungguhnya innama yatlubuha li ajli istighna, bahwa sungguh dia menuntut dunia untuk memperkaya manusia. Dia kasih sedekah, wa tasaddaq, dan dia memberi sedekah ala muhtajin, kepada orang-orang yang berhajat, wa silatul aqrabin, dan dia menjaga silaturahmi dengan uang tersebut. Fa illa yaf'al dzalika 'inda al-qudrah, maka jika dia tidak melakukan hal sedemikian ketika dia kaya, ketika dia mampu, alaihi fala athara li niyatihi, maka tidak ada bekasan bagi niatnya. Cari uang untuk orang baik dan untuk menyambung silaturahmi, tapi nggak lakukan, nggak ada bekasan niatnya itu, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa niyatu la tuqtaru, dan bahwa sungguh niat tidak berbekas fil ma'asi. Ini apa bahaya? Ini sangat penting. Pada maksiat, kadang niat kita baik tapi kita lakukan maksiat, syai'an. Kama anna tathhira, sebagaimana bahwa sungguh suci, la athara lahu fil najisil ain, tidak ada bekasan pada najis ain. Contoh tai lembu ataupun tai kucing, kita mau sucikan bisa nggak bisa. Kenapa? Karena dia najis ain. Beda dengan bukan najis. Baju yang terkena dengan najis maka bisa kita sucikan dengan air. Tapi di sini kata ibarat seperti najis ain, seperti tai cicak, kita sucikan langsung, kita ambil, kita siram. Suci nggak suci. Begitulah apabila niat yang baik disambung dengan perbuatan maksiat. Nanti depan ada contohnya, ajib luar biasa contohnya.
faman wafaqa insanan ala ghibah muslimin, sebagaimana orang yang bermuafakat, yang setuju di atas menggibah seseorang muslim, wadda'i, dan dia bertujuan annahu yuqsadu bidzalika, bahwa sungguh bermaksud dengan sedemikian, yaitu menggibah orang muslim, idkhalu surur ala qulubihi, yaitu memasukkan kebahagiaan di atas hatinya. Contoh, saya menggibah kameramen di Fuad. Tujuan apa? Untuk menyenangkan Habib Fuad, karena Habib Fuad gak suka sama kameramen. Gak suka sama kameramen. Ya udah, saya gibah kameramen di depan Habib Fuad. Tujuannya apa? Dia bagus untuk menyenangkan hati Habib Fuad. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Maka seperti orang yang dengan air bersih, sama aja, nggak ada beda. Ya begitulah contoh yang diberikan. Ada lagi contoh, waman sakata 'alal amri, seperti orang yang diam daripada amar bil ma'ruf, daripada menegah, amar memerintah dengan kebaikan, kebajikan, wan nahi, dan menegah daripada kemungkaran, bertujuan bahwa sungguh niatnya itu untuk dia diam daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia nggak tegah orang yang berzina di samping, dia nggak tegah orang yang tidak pakai celana yang menutup aurat, dia nggak tegah itu. Kenapa? Dia berniat diam tersebut jangan sampai hatinya kecewa. Tak boleh. Kita lihat ada orang yang lagi berjudi, kita nggak mau bilang kenapa, takut kecewa nanti, sedih mereka. Tak boleh. Itu enggak dianjurkan dan itu salah. Nah, jadi niat yang seperti itu niat yang salah. Ini contoh segini, tapi banyak contoh yang lain. Contoh lain seperti istri kita enggak pakai pakaian yang syar'i, ketat, kita enggak bilang ke dia, tujuan jangan sampai dia marah, jangan sampai dia singgung. Benar apa enggak? Salah. Hukumnya bagaimana? Haram. Kita enggak mau bilang bahwa pakaian yang syariat. Hukumnya haram. Kenapa? Karena kita nggak bilang istri kita. Walaupun niatnya bagus, jangan sampai kecewa dia, jangan sampai sedih hatinya. Nggak boleh. Maka di sini dikatakan bahwa syari'uhu fil ithmi, maka dia sama seperti berkongsi pada dosanya. Sama dosanya, beda. Ini yang harus kita tekankan. Harus kita tekankan bahwa amar ma'ruf nahi munkar, apapun itu harus kita bela. Demi syariat kita harus membela, demi Rasulullah kita harus membela. Jangan takut kecewa orang lain, jangan takut dipermalukan. Enggak bisa seperti itu. Ada orang di samping rumah kita main judi, kita nggak mau bilang syarikuhu fil ithmi, sama kita sama mereka. Kita nggak bilang dia di sini bersalawat banyak-banyak, kita kita zikir dengan Allah banyak-banyak, kita takarrub dekat dengan Allah, tapi samping rumah kita berbuat maksiat, kita nggak mau tegur, sama kita dosa dengan mereka. Nggak ada bedanya. Syarikahu fil ithmi. Ini kata Imam Haddad. Makanya hati-hati. Jadi kita nggak usah diam. Amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk dilakukan. Wa idza ta'allaqat niyatil khabithah, maka apabila berhubunganlah niat yang buruk bil amalil thayyib, dengan perbuatan yang bagus, afsadathu wa sayyathu khabithan, maka dia akan menjadi niat yang buruk. Niat yang baik dilakukan dengan amal yang buruk, maka dia akan menjadi niat yang buruk. Semuanya menjadi buruk. Falihat, sebagaimana orang yang melakukan hal yang baik, wajadwa bidzalika tahsilul mal wal jah, dia berniat untuk mendapatkan harta dan kemegahan. Dia melakukan baik, dia ceramah, dia berdakwah untuk apa? Untuk dipuji sama orang lain, dia untuk disanjung sama orang lain, dia untuk mendapatkan harta yang banyak, dia mendapatkan sedekah yang banyak. Hukumnya sama buruknya niatnya dengan perbuatannya. Begitu juga dengan yang lain. Hadir ke dalam majelis untuk apa? Untuk pamer. Hadir ke dalam majelis untuk apa? Untuk jauh daripada segala macam yang buruk, maka itu pun menjadi buruk. Maka itu harus dengan hati yang betul-betul suci, niat betul, amal itu juga betul, mendapat dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajtahid, ini nasihat daripada Imam Haddad. Fajtahid, maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, antakuna niyataka, bahwa sungguh adalah niat engkau fi ta'atika, pada taat engkau, maksuratun ala ibtida'i wajhillah ta'ala, bertujuan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. One me, dan niatlah bima tata'afahu minal mubahat wal isti'anah ala ta'atillah ta'ala, dan niatlah apa saja yang mubah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman akan niat yang sesungguhnya. Allah berikan kepada kita sebuah amal disanggupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berbuat apa yang kita niatkan, disanggupkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa niat-niat baik kita. Engkau yang maha memberi hidayah ya Allah, Engkau yang maha pemurah ya Allah, Engkau yang maha bijaksana ya Allah. Berikanlah ke dalam hati kami niat yang baik, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal akan niat yang baik itu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى على فمن يساوي القول منا أو يكون سنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مقتره وحده زيد الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل أجب دعوانا، أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أقضانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، آلنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن ولانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجونك فعجز لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه ببكاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهدى واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واقسم ختمنا عند الممات واصلحا موكبانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحابة رسول الله أجمعين، آمين يا رب العالمين. Nabi yang kau cintai, Nabi yang kau
به سلام عليه صلوات الله عليه صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله ini rumah Allah di dalamnya hamba Allah makmurkanlah ya Allah dengan berkat Rasulullah ini rumah Allah di dalamnya hamba Allah makmurkanlah ya Allah dengan berkat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik Alhamdulillah alaihi. sudah selesai daripada jalsah Isnin.